وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے بالکل اسی طرح انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے درخت کا اندازہ کرنا ہو کہ اچھا ہے یا کیسا ہے تو اس کے پھل کو کھا کے دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ درخت اچھا ہے کیوں اس کا پھل اچھا ہے. اور پھر ہم نے یہاں تک سنا ہے دیہاتوں میں لوگوں سے جس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے اس کو کبھی کاٹتے نہیں ہیں اس کو کبھی کاٹتے نہیں ہیں کہتا نہیں بھائی اس کو نہیں کاٹنا اچھا ہوتا ہے یہ ہمیں پھل بڑا اچھا دیتا ہے اس لیے اس کو پھر کاٹنا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں جس طرح درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے اور پھر جس طرح اچھے پھل والے درخت کو کوئی کاٹنا پسند نہیں کرتا بالکل اسی طرح اچھے اخلاق والا مرد ہو یا عورت ہو رب کریم بھی اسے جہنم میں پھینکنا پسند نہیں فرماتے. اللہ بھی اسے جہنم میں پھینکنا پسند نہیں فرماتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا ایمان کامل ہو جائے جو عورت یہ چاہتی ہے میرا ایمان کامل ہو جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اخلاق کو اچھا کرنا اس کا کام ہے تیرے ایمان کو کامل کر دینا اللہ کا کام ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمیں اخلاق سے مزین نظر آتی ہے. کیا اپنے کیا پرائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک سے محبت فرماتے ہر ایک سے محبت فرماتے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہروں کو اخلاق کے ذریعے فتح کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ بلائی تو اس میٹنگ کے اندر انہوں نے ایک بندے کو بلایا کہ جو جادوگر تھا جادو کا ماہر بندہ تھا. اب اس کو جادو اتارنے کے طریقے آتے تھے. اس نے کیا کیا انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی ہمارے بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا معاذ اللہ اس پر جادو ہو چکا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کا جادو اتار دیں ہم آپ کو انعام میں بہت سارے اونٹ دیں گے. اس نے کہا جی بڑا اچھا ہے میں اتار دوں گا مجھے تو طریقہ آتا ہے. اب اللہ کی شان جب وہ نکلا تو راستے میں جب پہنچا تو مکہ مکرمہ کے چوک کے اندر اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا ہے اے بھتیجے میں نے سنا ہے کہ معاذ اللہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے تو کیا میں تیرا جادو نہ اتار دوں؟
नबी सल्लल्लाहु ने उसके साथ गुस्से नहीं हुए, नबी सल्लल्लाहु गुस्से नहीं हुए। हालांकि देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है, इमामुल अंबिया है, दो जहान के सरदार हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कहने वाले ने कहा बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, उसने कहा ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं आपकी क्या तारीफें बयान करूं, जितनी भी करूंगा थोड़ी है। बस फिर आखिर मैं यही कहता हूँ कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, मैं आपकी तारीफों का हक अदा नहीं कर सकता, बस इतना ही कहता हूँ बादल खुदा बुजुर्ग तू, ऊपर खुदा है नीचे मुस्तफा है। बस कहते बस यही आपकी तारीफ है, इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि जो आपकी तारीफ का हम तो सना कर मैं इहाता कर सकूं। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत वाला नबी है, इतने शान वाला नबी है कि मेरे दोस्तों उनको जादूगर कहा जा रहा है। नबी सलाम उसको कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, खामोश है। उसने फिर कहा ए मोहम्मद मैं आपका जादू ना उतार दूं, नबी सलाम फिर खामोश है। उसने फिर कहा ए मोहम्मद मैं आपका जादू ना उतार दूं, नबी सलाम ने उसके जवाब में उसको थप्पड़ नहीं मारा, उसको गाली नहीं दी है, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि नबी सलाम क्या फरमाते हैं, ये जो खुतबा हम जुमे में सुनते ना उलमा से, नबी सलाम ने ये खुतबा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नबी सलाम ने ये खुतबा पढ़ा है, उसको सुन के मजा आ गया है। सुन के पढ़ने वाला मोहम्मद अरबी हो है तो मजा नहीं आएगा फिर, है सुभान अल्लाह। नबी सलाम ने जो पढ़ा उसको मजा आ गया, उसने कहा ए मोहम्मद ये जरा खुतबा मुझे फिर सुना दे। नबी सलाम ने फिर सुना दिया अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सारा खुतबा सुनाया, उसको और मजा आया, कहा मोहम्मद जरा एक दफा फिर सुना दे। नबी सलाम ने फिर सुना दिया, जब सुनाया सुना के मेरे महबूब जाने लगे, उसने पीछे से दामन पकड़ लिया, कहा ए मोहम्मद अब मोहब्बतों का दरिया बहा के कहां जाते हैं, अब मोहब्बतों का दरिया बहा के कहां जाते हो। उसने वहीं खड़े खड़े कलमा पढ़ा और इस्लाम ले आया। मेरे नबी ने ऐसे लोगों के दिलों को फतह किया है। नबी सलाम ने मोहब्बतें बखेरी हैं, नबी सलाम ने ऐब देखे हैं, लेकिन ऐबों के ऊपर ताने नहीं दिए, ऐब देख के ताने नहीं दिए नबी सलाम ने। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, एक नौजवान आ गया, अल्लाह के नबी जी बेटा अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दे दो। अल्लाह अंदाजा करो, अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दे दो। नबी सल्लल्लाहु ने जो सुन लिया, अब सुन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कहा। अगर आज हमारे किसी मौलवी साहब से कोई बंदा आके ऐसी बात कहे जी मौलवी साहब मैं जिना करना चाहता हूँ, तो मौलवी साहब तो कहेंगे तौबा 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 और छितर लाओ इसको मारो, हैं ऐसे करेंगे ना, तो भाई छितर लाओ इसको मारो, है ये मुझसे आके कहता है ऐसी बात, अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब ऐसी बात हो गई, हम हमारा ज़र्फ देखो कैसा है, और वो मोहम्मद अरबी है, महबूब दो जहां है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब हैं, उनसे आके नौजवान कहता है अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दे दो। नबी सलाम ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, उसको गाली नहीं दी है, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि नबी सलाम ने उसको अपने करीब कर लिया। करीब करने के बाद नबी सलाम फरमाते ए बेटे तू मुझे ये बता, क्या तू पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ जिना किया जाए? कहा जी नहीं। कहा तेरी बहन से? जी नहीं। तेरी बीवी से? जी नहीं। तेरी बहन से? जी नहीं। जब सारे महरम रिश्ते गिनवा दिए ना, फिर जब उसने कहा ना नहीं 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 नहीं, नबी सलाम ने उसके जवाब में फिर फरमाया ए बेटे फिर मेरी एक बात सुन ले, जिससे तू जिना करेगा वो भी किसी की माँ होगी,
किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, जिस तरह तुम पसंद नहीं करते हो कि तेरे इन मुकद्दस रिश्तों के साथ बदकारी की जाए, लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि उनके भी इन मुकद्दस रिश्तों के साथ बदकारी की जाए। नबी अलैहि सलाम ने इतनी मोहब्बत के साथ उसको समझा दिया। फिर हदीस पाक में आता है, नबी अलैहि सलाम ने उसको पास बुला के नबी अलैहि सलाम ने अपना दायां हाथ उसके ऐसे सीने पे रखा, ऐसे सीने पे रखते ही फरमाया, अल्लाह इसके सीने को गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह इसके सीने को गुनाह का में आता है। वो नौजवान कहते हैं जैसे ही नबी अलैहि सलाम ने मेरे सीने पे अपना मुबारक हाथ रखा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सीने के अंदर ठंड पड़ गई हो। कहते हैं वो दिन गया, आज का दिन आ गया, मुझे जितनी नफरत जिना से हो गई इतनी किसी और गुनाह से नहीं। अल्लाह, देखो ये है मेरे नबी का तरीका, ये मेरे नबी ने मोहब्बत के साथ मोहब्बतें फैलाई हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है। नबी सलाम दुनिया में मोहब्बतें फैलाने के लिए तशरीफ लाए, इसलिए रब करीम ने कुरान में फरमाया, मेरे महबूब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो इखलाक के सबसे आला दर्जे पे फाइज हैं, सबसे आला दर्जे पे फाइज हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी और सुनिए, हदीस मुबारक में आता है, एक नौजवान आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये दो मिसवाकें हैं, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देख लिया, एक मिसवाक बड़ी खूबसूरत थी, दूसरी मिसवाक जरा टेढ़ी थी, बदसूरत सी थी, इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत मिसवाक थी वो उस नौजवान को दे दी, टेढ़ी मिसवाक अपने पास रख ली। उसने कहा, अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता है कि ये खूबसूरत मिसवाक आप रखें, ये टेढ़ी मुझे दे दे। देखो नबी सलाम क्या फरमाते हैं, ऐ भाई जिस तरह तेरा जी चाहता है कि मेरे पास खूबसूरत चीज हो, इसी तरह मेरा भी जी चाहता है, तू मेरा दोस्त है, तेरे पास भी खूबसूरत चीज हो। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतें की हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जा रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो है गर्मी का मौसम था, कुएं पे नहाना था, ठंडक हासिल करनी थी। फरमाते हम एक बाग में चले गए जहाँ कुआं था। फरमाते नबी इस्लाम ने अब ठंडक हासिल करनी थी, मेरे पास चादर थी, मैंने ऐसे चादर से पर्दा तान दिया। जब पर्दा तान दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडक हासिल कर ली, नहा लिया। जब ठंडक हासिल कर ली, फरमाते हैं मुझे भी गर्मी लग रही थी, अब मैंने सोचा कि मैं भी ठंडक हासिल करूं, लेकिन अब क्या है मैं परेशान हूं कि नबी सलाम पर तो मैंने चादर को तान दिया, आपने गुस्ल कर लिया, अब मैं कैसे करूं। माते मैं हैरान हो गया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने उस चादर का पर्दा मेरे गिर्द तान दिया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैंने अर्ज की, अल्लाह के नबी मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, अगर तान दी, लेकिन आप तो ना ऐसा करें, आप तो ना ऐसा करें। सुनो क्या फरमाते हैं अबू ज़र अगर तू मेरी खिदमत कर सकता है, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में तकसीम फरमाई है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, उनकी माँ उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी है। उन्होंने सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सलाम की खिदमत में भेज दिया, छोटे बच्चे थे, खिदमत में भेज दिया और कहा अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा अनस है, ये आपकी खिदमत किया करेगा, ये आपकी खिदमत किया करेगा, आप इसको अपने पास रख लें। नबी सलाम ने रख लिया। अब वो खिदमत करते, सैयदना अनस फरमाते हैं मैं 10 साल नबी सलाम की खिदमत में रहा, मुझसे गलतियां भी हुई, कोताहियां भी हुई, नुकसान भी हुए, अंदर कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झिड़का नहीं है, नबी सलाम ने मुझे मारा नहीं है, कभी भी नहीं मारा। फरमाते बात ऐसे होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी काम के लिए भेजते,
میں راستے میں جاتا، چونکہ میں بچہ تھا تو وہ راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے، میں کام بھول جاتا، میں ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتا، کھیل کود میں مشغول ہو جاتا۔ وہ فرماتے ہیں دیر ہو جاتی، کام بھی نہ کرتا، نبی علیہ السلام کے پاس آتا، تو بھائی انس کام نہیں کر کے آئے، اللہ کے نبی میں بھول گیا، میں وہاں کھیل میں مشغول ہو گیا۔ تو بھائی اچھا انس کوئی بات نہیں ہے، کیا بات ہے انس کوئی بات نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی محبت کی ہے نبی علیہ السلام نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اپنے کیا پرائے سب کے ساتھ میرے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیار بانٹے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آئی تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی، آپ کو اب آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام ماں عائشہ کو خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوند کے دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوند کے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ کو آٹا گوندنا خود سکھایا ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات اور سنیے، مزے کی ہے، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام گھر میں ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ تھوڑی بات ہو گئی۔ جب بات ہوئی ہے تو صحیح اتفاق سے سیدنا ابوبکر صدیق جو والد ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، وہ گھر میں آ گئے۔ جب گھر میں آئے تو نبی ہوا تم آ گئے ابو بکر، اچھا ہوا آپ آ گئے، میری اور عائشہ کی ناراضگی ہو گئی ہے، آپ ہماری صلح کروا دو۔ دیکھو کیسی بات ہے، ابو بکر میری اور عائشہ کی ناراضگی ہو گئی ہے، آپ ہم دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ہم دونوں کی بات سن لو، تو آپ پھر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، صلح کروا دو۔ جب انہوں نے کہا نا اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم سناؤ گی کہ میں پہلے سناؤں؟ بات اپنے ابا کو تم پہلے سناؤ گی کہ میں پہلے سناؤں؟ سنو ذرا، حدیث پاک میں ہے عائشہ نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پہلے سنا دیں لیکن سچ سچ سنانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اندازہ کرو سبحان اللہ، نبی علیہ السلام فقط خامد نہیں نبی بھی ہیں، اور نبی بھی نہیں امام بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اور ماں عائشہ کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی سچ سچ بتانا۔ جب یہ جملے سیدنا ابو بکر نے سن لیے نا، وہ تو ابو بکر وہ کہاں برداشت کرتے ہیں، وہ غصے میں آ گئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھپڑ مارنے لگے۔ ماں عائشہ بھاگ کے نبی علیہ السلام کی کمر کے پیچھے چھپ گئی۔ جب پیچھے چھپی نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں بالوں ایسے پھیلا دیے، فرمایا ابو بکر بس بس بس، میری عائشہ کو کچھ نہ کہنا، ہم تم سے فیصلہ نہیں کرواتے، ہم اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں گے، ہم اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو کیا ہوا ہے، سیدنا ابو بکر تو چلے گئے، ماں عائشہ پیچھے چھپی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہے ماں عائشہ کی ایسے کان کی لو سے پکڑا، لو سے پکڑ کے ایسے کھینچ کے سامنے لائے اور پھر فرمایا اے منی عائشہ، اللہ اکبر، اے منی عائشہ ادھر آ جا، تو میرے ساتھ سلو کر لے، ناراضگی کو ختم کر دے۔ انہوں نے کہا کیوں ناراضگی ختم کرو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ تیرے باپ کی مار سے تو میں نے تجھے بچایا ہے، تیرے باپ کی مار سے تو میں نے تجھے بچایا ہے، لہذا تو اب ناراضگی ختم کر دے، میرے ساتھ صلح کر لے۔ ماں عائشہ خوش ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لی۔ ایسی محبت والی زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے، سبحان اللہ۔ اور سنیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دودھ پی رہی تھی، دودھ پی رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، فرمایا عائشہ، عائشہ دروازے میں ابھی اندر نہیں داخل ہوئے، دروازے میں ہیں، میں کھڑے کھڑے آواز دی، فرمایا عائشہ تھوڑا دودھ میرے لیے بھی بچا دینا۔ عائشہ تھوڑا دودھ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا دیا۔ اب اس بات کو ذرا مرد حضرات دھیان سے سنیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بچا دیا۔ جب بچا دیا تو نبی علیہ السلام پاس تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب پیش کیا ہے نبی علیہ السلام نے لیا،
अगले जुमले जरा दिल के कानों से सुनो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी आयशा तू मुझे बता, तूने कहां लब लगा के दूध पिया है? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही लब लगा के दूध पीना चाहता हूं। अल्लाह। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम को मां आयशा ने निशानदही की, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐन उसी जगह मुंह लगा के दूध नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो ये जिंदगी है जो नबी अलैहिस्सलाम ने गुजारी है। आज अगर हम इस तरह क्या करते हैं, हम तो उल्टा कहते हैं, अच्छा इसका मतलब है मैं थल्ले लग जाऊंगा, है? हम कहते हैं बीवी का जूठा पी लिया तो मैं तो नीचे लग जाऊंगा। बाप देख लेना भाई, ये मियां बीवी इकट्ठे बैठ के रोटी खा रहे हैं, तो जो है बाप कहता है, अच्छा ऐ देखो राना मुरीद है, वो फिर अपने दोस्तों में बैठता है, रिश्तेदारों में बैठता है, तो कहता है ये देखो ये राना मुरीद बैठा है। हालांकि मेरे अजीजों ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मेरे महबूब की सुन्नत है, ये तो मेरे महबूब का तर्ज जिंदगी है। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब जरा सुनो, जुमले सुनो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो मियां बीवी घर में इकट्ठे बैठे हो, दो मियां बीवी घर में इकट्ठे बैठे हो और बैठ के मियां अपनी बीवी को देख के मुस्कुरा रहा हो, बीवी अपने खामिद को देख के मुस्कुरा रही हो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ये दोनों एक दूसरे को बैठे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, इन दोनों को अर्शे बरी पे रब बैठ के देख के मुस्कुरा रहा होता है। अल्लाह इन दोनों को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये कहां से हमें सबक मिला? ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से हमें सबक मिला। एक जो बात सुनो, हमारे हज़रत बरकातुहू फरमाते हैं, एक नौजवान सिलसिले में बैत हो गया, दाखिल हुआ, लाहौर का रहने वाला था। फरमाते हैं उसकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो शादी के चंद दिनों के बाद, एक दो महीने के बाद मेरे पास आ गया और कहता है, हजरत साहब बात ये है कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। हालांकि उन दोनों की शादी लव मैरिज थी, दोनों की शादी पसंद की शादी थी। अब चंद महीनों के बाद अब ये कहता है मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी बीवी को तलाक पाके दे दूं। हज़रत ने फरमाया भाई बात क्या है? उसने कहा हजरत बात क्या पूछते हैं, बात ये है कि वो पर्दा ही नहीं करती, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ती। तो मैं उससे कहता हूँ नमाज पढ़ो, पढ़ती नहीं है। मैं कहता हूँ पर्दा करो, करती नहीं है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मैं तो उसको रखना नहीं चाहता, मैं तो उसको बस तलाक देना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया आप मुझे एक बात तो बताएं। जी हजरत पूछे। फरमाया बच्चा ये बताओ कि जब तुम्हारी शादी हुई तो क्या तुमने दाढ़ी रखी हुई थी? कहा नहीं हजरत मैंने तो नहीं रखी थी। रखी। कहा अच्छा आप मुझे ये बताओ क्या आप नमाज पढ़ते थे? जी हजरत मैं तो नहीं पढ़ता था। कब शुरू की? हजरत मैं आपके पास आना जाना शुरू हुआ तो अल्लाह ने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमा दी। अच्छा आप नजरों की हिफाजत पहले करते थे? जी हजरत मैं तो नहीं करता था। कैसे शुरू की? कहा आपके पास आना जाना शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने नजरों की हिफाजत की तौफीक दे दी। अलगरज मैं एक अच्छा इंसान तब बना जब आपके पास आना जाना शुरू हुआ। अच्छा इससे पहले अच्छे नहीं थे? जी हजरत नहीं था। तो कहा अब मुझे बताओ क्या आप अपनी बीवी को इन नेक मजालिस में लेके आते हैं? कहा जी नहीं। तो कहा वो कैसे अच्छी बने, वो कैसे अच्छी बने? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अब तुम ऐसे करो, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो। उसने कहा हजरत वो भी चाहती है कि मैं उसको तलाक दे दूं। वो भी आप जब भी घर में दाखिल हो, जब भी घर में दाखिल हो, दाखिल होते आप अस्सलाम वालेकुम कहा करें। आप अपनी घरवाली को अस्सलाम वालेकुम कहा करें और फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर में दाखिल हुआ करें। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर में दाखिल हुआ करें। सलाम लेना नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, सलाम लेना नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। और फिर मुस्कुराते चेहरे से घर में दाखिल होना भी नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। फरमाते हैं मैंने कहा बच्चा ऐसे करना और फिर जाने लगा। मैंने कहा बेटा एक और काम भी करना। जी हजरत क्या? फरमाया बेटा आज जब घर में जाओ तो जाते हुए
ایمان آئے گی لیتے جانا, وہ لیتے جانا. حضرت اس کا کیا کرنا ہے, کہا اس کو لے جانا اور جا کے گھر میں اپنی گھر والی کو دینا اور اس سے کہنا یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں, یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. اور سلام کرنا اور پھر مسکراتے چہرے سے داخل ہونا اور پھر اس سے کہنا کہ آج ہم اکٹھے ایک ہی برتن میں بیٹھ کر روٹی کھائیں گے, آج ہم اکٹھے ایک ہی برتن میں بیٹھ کے روٹی کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. سبحان اللہ. ان کہا جب کھانا کھانے لگو ایک لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں دے دینا, یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمے بنا بنا کے توڑ کے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہم آج ایسا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر رسگلہ مانتا ہے, پیر کی بات ضرور مانتا ہے کہ پیر صاحب نے جو کہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو اب اس بندے نے اسی طرح کیا, اسی طرح کیا. اللہ اکبر کبیرہ. چند دنوں کے بعد حضرت کے پاس آیا اور بڑا خوش, بڑا خوش. حضرت فرمایا بچہ کیا بات ہے بڑے خوش ہو؟ کہا حضرت کمال ہی ہو گیا. کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت میری تو بیوی 5 وقت کی نمازی بھی بن گئی ہے, تہجد گزار بھی بن گئی ہے. اللہ اکبر. یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے فرمایا گلے کا ڈبہ لے کے جانا, میں لے کے چلا گیا. جاتے ہوئے گھر میں مسکراتے چہرے سے داخل ہونا, میں مسکراتے چہرے سے داخل ہوا. السلام علیکم کہنا, میں نے السلام علیکم کہا. دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کے کہنا روٹی کھانی ہے. ہم نے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائی. میں نے لقمہ کے منہ میں دیا, پھر میں نے رسگلہ نکال کے اس کے جو منہ میں دیا. میں نے کیا دیکھا, وہی بیوی جو کہتی تھی مجھے تم سے طلاق چاہیے, وہ کہتے مگر دو طلاق چاہیے, میں آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھا کروں گی. اللہ اکبر کبیرہ. میں پتہ نہیں کیا کروں گی. کہتے حضرت میں حیران ہوں, میں نے تو کچھ بھی نہیں سے کہا, فقط نبی اسلام کی سنت میں سے آپ کے آپ نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے میری اہلیہ کے دل کو بدل گیا. میرے دوستو یہ طریقے ہیں, یہ طریقے ہیں جس سے گھر بس جاتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں, کاروبار کی باہر کی ہوتی ہیں, ہم لا کے گھر میں ان کو مسلط کر دیتے ہیں. پھر بیوی بھی پریشان, بچے بھی پریشان, ہم خود بھی پریشان کی عذاب بن جاتی ہے. پھر اسی طرح لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان جھگڑوں کی نحوست کیا پڑتی ہے کہ کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں, کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے. حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا, وہ جھگڑوں کی نحوست ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جھگڑا ہوگا وہاں رزق نہیں آئے گا, وہاں رزق نہیں آئے گا. تو اس لیے جب جھگڑے ہوتے ہیں رزق بند ہو جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہمیں سکھایا ہے, محبتیں سکھائی ہیں, پیار سکھایا ہے, محبتوں پر زندگی گزارنا ہمیں سکھایا ہے. ہم بھی اسی طرح محبتیں کریں, پیار کریں, محبتیں کریں, پیار کریں. ایک آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سنو, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبتیں کی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ بستی سے باہر کھڑے ہیں. ایک بڑھیا کو دیکھا جس نے سر پہ کٹڑی اٹھائی ہوئی ہے, سامان اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کے پھر جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے سلام دعا لی اور فرمایا اماں کہاں جا رہی ہو, اماں کہاں جا رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا بیٹے میرے علم میں جادوگر آ گیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹے میرے علم میں بات آئی ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آ
चुका है, वो जिसके साथ भी बात करता है उसकी बात का जादू चल जाता है। वो लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़ रहे हैं और उसके दीन को इख्तियार किए जा रहे हैं। लिहाजा कहीं मेरी उसकी मुलाकात हो गई तो मेरे ऊपर भी उसका जादू चल जाएगा, इसलिए उसके जादू से बचने के लिए मैं मक्का ही छोड़ के जा रही हूँ। अब सुनो, कहा अम्मा जी बेटा, कहा अम्मा क्या मैं आपका सामान उठा के जहाँ आपने जाना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा भले। तो नबी सलाम, वो बुढ़िया खुश हो गई। जब खुश हुई, खुश हो के कहती है बेटे तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तेरे अखलाक कितने अच्छे हैं। बेटे तू ऐसा कर, जाते जाते मुझे अपना नाम याद करूंगी, हमने किया है रुख अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। जब नबी सलाम ने ऐसे फरमाया ना मेरा ही नाम मोहम्मद है, उस बुढ़िया ने पीछे से दामन पकड़ लिया। कहा बेटे अब मोहब्बतों का दरिया बहा के कहां जाते हो, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल कर। कबीरा, जी हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। ये है नबी सलाम के अखलाक, ये मोहब्बतें जो नबी सलाम ने अपनों में क्या परायों में क्या बांटी है। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रास्ते में कदे नहीं खोते हैं, मेरे नबी ने उनके रास्ते में अपनी पलकें बिछाई हैं। जी हाँ, जिन्होंने गालियां नहीं दी हैं, मेरे नबी ने जवाब में उनको दुआएं दी हैं, उनको उनको दुआएं दी हैं। तो हम अपने दिलों से नफरतें निकाल दें, गुस्से खत्म कर दें अल्लाह के लिए। और याद रखना जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएगी, हदीस या एक मर्द जो सारी जिंदगी नेकी तकवा वाली गुजारता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा, नफलें पढ़ता रहा, जो है सलात तस्बीह पढ़ता रहा और फिर नेक आमाल बहुत किए, नफली आमाल बहुत किए, हज उम्रे हर साल किए, लेकिन उसके अखलाक अच्छे नहीं थे, बद इखलाक बंदा था। हदीस पाक में आता है, नबी सलाम फरमाते हैं उसके मुकाबले में एक दूसरा मर्द दूसरी औरत को अगर खड़ा किया जाएगा कि जिसके पास फकत फराइज की पाबंदी होगी, उसके पास कोई नफली तहज्जुदें नहीं होगी, कोई नफली हज उम्रे नहीं होंगे, लेकिन जब उसके पास एक अमल होगा कि वो अच्छा इखलाक वाली होगी, अच्छे इखलाक वाला मर्द होगा, तो नबी सलाम फरमाते हैं तहज्जुदें पढ़ने वाले नीचे रह जाएंगे, ये अच्छे इखलाक वाला मर्द औरत ऊपर दर्जे में निकल जाएंगे, ये ऊपर निकल जाएंगे, ये दर्जे में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मेरी बेटियों को अच्छा कर ले, हम अपने अखलाक को अच्छा कर ले। देखो ना, हम आज कहते हैं हम गुलामी रसूल में हमें मौत भी कबूल है, कहते हैं कि नहीं कहते? सब कहते हैं, और फिर हमारे साथी मौत दे भी लेते हैं, अपनी जानों के नजराने दे भी देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिस नबी की गुलामी में हमें मौत कबूल है, क्या उस नबी की गुलामी में हमें नबी वाले अखलाक कबूल नहीं है? क्या हमें अखलाक कबूल नहीं है? क्या जो नबी ने अखलाक बनाए, जो तर्ज जिंदगी नबी ने सलाम ने अपनाया, क्या वो हमें कबूल नहीं है? वो भी हमें कबूल होना चाहिए, वो भी हमें कबूल होना चाहिए। याद रखो, वो कबूल करके दुनिया से जाओगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करने वाला पाओगे, उनको जाम कौसर पे, हौज़े कौसर पे तुम सुभान अल्लाह जाम हाथ में लिए तुम अपने इंतजार में खड़ा पाओगे, अपने इंतजार में खड़ा पाओगे। बेटी आ रही है, मैंने उसको आज जामे कौसर पिलाना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे, और जो जिंदगी में हमसे बात इखलाकियां हो गई, हम अल्लाह ताला से माफी मांगे कि या अल्लाह हमें माफ कर दो, रब्बे करीम हमें माफी दे दीजिए। हम आइंदा नेकोकारी वाली जिंदगी गुजारेंगे, अच्छे अखलाक अपनाएंगे, और अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, हम उसको अल्लाह के लिए माफ कर दें, हम उसको अल्लाह की खातिर माफ कर दें। जी हाँ, याद रखो, हम अल्लाह के लिए मखलूक को माफ करेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वाफू वस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि तुम मखलूक को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे?
अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हम जिसके साथ भी हमारी नाराजगी है, हम अल्लाह के लिए उसके साथ सुलह कर लें, हम अल्लाह के लिए उसको माफ कर दें। चाहे किसी ने बहुत हमें दुख पहुंचाए हो, चाहे हमें किसी ने बहुत तकलीफें पहुंचाई हो, हम अल्लाह के लिए माफ कर दें। यहाँ तक मेरे दिल में बात आ रही है, अगर आपके इल्म में है कि फलां ने मेरे ऊपर जादू करवाया हुआ है, मेरे ऊपर काले इल्म करवाए हुए हैं, मैं कहता हूं, चूंकि अक्सर इन्हीं बातों पे झगड़े हैं, हमें पता है औरतों को तो अक्सर इन्हीं बातों पे झगड़े होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, उसको भी अल्लाह के लिए माफ कर दो, उसको भी अल्लाह के लिए माफ कर दो, उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो। जब तुम मामला अल्लाह पे छोड़ दोगी, फिर देखना मेरा अल्लाह खुद पूछ लेगा, अल्लाह खुद पूछ लेगा। जी हाँ, तुम माफ कर दो, आप माफ करके उसके साथ सुलह कर लो, फिर अल्लाह के सपुर्द तुम कर दो। कोई जितना मर्जी जादू के जोर लगा ले, तुम्हारे ऊपर एक जर्रे के बराबर भी जादू का असर नहीं चल सकता है, नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि तुमने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, अल्लाह के सपुर्द कर दिया। जी हाँ, हम आज औरत अपना जेवर बैंक में जाके लॉकर में रखती है, लॉकर में रखती है। क्यों? इसलिए कि मुझ उसको भरोसा होता है, मैंने लॉकर में रख दिया, अब मेरा कोई जेवर चुरा नहीं सकता है। मेरी बेटी, जिस तरह तुझे लॉकर में भरोसा है, बैंक वाले पे भरोसा है कि मैंने वहां जेवर रखवा दिया, अब मेरा जेवर चोरी हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी, अपने आप को कायनात के शहंशाह के सुपुर्द कर दे, फिर देखना जो है तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी तेरा बाल भी नहीं तोड़ सकेगा। क्यों? कि तूने कायनात के बादशाह के सुपुर्द अपने आप को कर दिया, ये अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और याद रखो, अल्लाह फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अपने आप को मेरे सुपुर्द कर देता है, मैं अल्लाह फिर उसके लिए काफी हो जाया करता हूं, मैं अल्लाह उसके लिए फिर काफी हो जाता हूं। तो इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे अजीज नौजवान साथियों, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी ना करो, नेकी वाली जिंदगी गुजारो, तकवे वाली जिंदगी गुजारो। देखना रिज़्क ऐसे आएगा जैसे सैलाब का पानी आता है, जैसे सैलाब का पानी आता है। नेकी वाली जिंदगी गुजारना हम शुरू करें। अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं, तकवा नेकी, अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हें वहां से रिज़्क देंगे जहां से तुम्हारे बाहों गुमान में भी नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये रिज़्क कहां से आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बिजली का बिल कैसे अदा हो गया। अल्लाह अकबर। नबी एक हमारा साथी है, उसने मुझे बताया चंद दिन पहले, कहता है, हज़रत साहब बात ये है कि मेरा जब बच्चों की स्कूल की फीस आती है, मैं 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से मांगता हूँ, अल्लाह ताला मेरे बच्चों की फीस की अदायगी करवा देता है। मुझे पता ही नहीं चलता कैसे अदायगी हो गई, बिल बिजली का आ जाता है, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह ताला मेरे बिजली के बिल की अदायगी करवा देते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरी बहन, जो भी मसला हो, अपने आप को बस अल्लाह के सुपुर्दगी में दे दो, अपने अखलाक अच्छे कर लो, देखना तुम अल्लाह की महबूब बंदियां बन जाओगी, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अभी ये फकीर तौबा के कलिमात पढ़ा देता है, मेरी बेटियां पढ़ ले, और यही कलिमात बैठ के कलिमात भी हैं, और ये फकीर की दरखास्त है कि आप बैठ की नीयत से पढ़ें, बैठ की नीयत से पढ़ें। जी हाँ, किसी के लड़ लग जाओ, किसी के लड़ लग जाओ। जी हाँ, वो नौजवान रेडी पे संगतरे बेच रहा था और कह रहा था, एक अल्लाह वाला खड़ा था, उसने जो सुन लिया, उसने जोर से कहा अल्लाह 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 कहना शुरू किया। एक साथी पास था, उसने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा उसके जुमले लेके आओ, हम आपको तावीज़ करके देंगे। तो वो पीर नहीं होते, वो पीड़ होते हैं। जी हाँ, पीर वो है कि जो खुद भी शरीयत मुताहरा की पाबंदी करता हो और अपने साथ मिलने वालों को शरीयत मुताहरा पर चलाता हो, पीर वो है। खुद नबी
السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں اور پھر اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلانا. بیت کی نیت سے بھی کلمات پڑھ لیں, میری بیٹیاں بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ نفع ہوگا. تو جو یہ فقیر پڑھائے تو میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان بالقلب ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. پڑھنے سے تو بیت ہو, توبہ کی نیت سے تمام گناہوں کا قیامت سے معاف کر دیا ہے, کوئی گناہ ذمہ نہیں رہا ہے. بالکل ایسے بیٹھے ہو جیسے پہلے دن ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے تھے. جی ہاں جی ہاں. اور پھر بعض ساتھی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب تو وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں غیب کی باتیں بتائے. تو عورتیں کہتی ہیں میری جو ہے نا کان کی بالی گم ہو جائے اور میں پیر صاحب کے پاس جاؤں تو وہ مجھے بتا دے کہ فلاں جگہ پڑی ہے, جا کے اٹھا لو. تو میری بیٹیوں یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے, یہ شوبت کے پاس کوئی 10 سال رہا, 10 سال رہا اور پھر واپس ایک دن آیا, کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے اجازت دے دو, واپس جانا چاہتا ہوں. تو میں بھائی کیا ہوا؟ کہا حضرت بات یہ میرے ساتھ رہا, کوئی ایسا عمل بتا جو میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کیا ہو. کہا حضرت وہ تو کوئی نہیں کیا. تو فرمایا پھر اس لیے کرامت چاہیے کہ جو بندہ جس کے پانی پہ عمل کرنے کے جذبے پیدا ہو گئے, تو پھر کیا چاہتا ہے پانی پہ جو ہے نہیں, یا مچھر بھی اڑ لے گا پانی پہ تیر لیتی ہے. اصل کرامت یہ کرامت ہے. اور فرمایا اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو, کسی کو پانی پہ چلتا دیکھ لو اور اس کے زندگی کے اعمال شارع علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے, فرمایا اس کو جوتے مارو, یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, یہ ولی نہیں ہو سکتا, یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے, یہ دجال ہے. تو اس لیے ہم اپنے یہ معیار نہ سمجھا کریں کہ یہ نہیں ہے. جی ہاں, آؤ پاس بیٹھو, چند دن گزارو, اگر تو آخرت کو جی ہے اور اگر نہ جی کرے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ, پھر کہیں اور چلے جاؤ. سمجھ گئے؟ جی ہاں, میرے پاس ایسے ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ جو کہتے ہیں حضرت ہم سے نماز. جی ہاں, بیرون ملک سے ایک نوجوان چند دن پہلے بیعت ہوا تو اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ فائدے کی خاطر جڑو گے, دنیا کا فائدہ اللہ مفت میں عطا کر دے گا, مفت میں اللہ عطا کر دے گا. جادو مفت میں ختم ہو جائیں گے, بے روزگاری مفت میں ختم ہو جائے گی. کیوں؟ بندی کرو, صبح شام سو سکو اور پھر نہیں پڑھتے ہیں تو مردوں سے میں کہتا ہوں جتنا پڑھ سکتے ہو بس اتنا پڑھ لیا کرو. اور پھر چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ. جی ہاں, ہاتھ کار وال دل یار وال ہے, ہاتھ کام اور پھر آنا ہے کیسے 30 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دلوں پہ سما رہی ہے, دلوں کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے شکریہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. یہ دل کہہ رہے ہیں اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں, ہماری بیٹیاں بیٹھے سن رہی ہیں. چند دن کرو, خود محسوس کرو گے کہ زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے, تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے. تو اس لیے ان اعمال کو کیا کرو. چھٹی چیز پھر رات شہد ہے, مغرب سے عشاء وہیں سے ذکر ہوتی ہے, عصر سے مغرب وہیں سے درود شریف کی ہوتی ہے. ہم عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں سارے ساتھ شرکت کیا کرو. وعدہ ساری کرتے ہیں ہر اتوار کو کہ ہم آیا کریں گے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھو یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. جب وعدہ کرو قیامت کے دن تم سے اس لیے میرے ساتھ کرو. انشاءاللہ اتوار کو تو اس میں کی بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی ان کو بھی ساتھ لے کے آیا کریں, یہ ان کو بھی ساتھ لے کے آیا کریں. دیکھو میری بیٹیوں, تم خود آتی ہو, سنو گی, مجھے پکا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ جب میں اللہ کی رضا کے لیے بات کرتا ہوں تو میرا اللہ ضرور اس بات میں اثر پیدا کرے گا.
ضرور اثر کرتا ہے اور میری باتیں ضرور آپ کے دلوں پہ اثر کرتی ہوں گی. مجھے اللہ کی ذات سے قوی یقین باتیں آپ کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں تو جو آپ مردوں کو لائیں گی کیا ان کے دلوں پہ نہیں اثر کرے گی؟ تو جب آپ نیکی میں جڑے گی، آپ کے گھر کے مرد نیکی میں جڑے گی، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. ساتھی سے کہتے ہیں یہ اس نے کہا، ساتھی نے کہا حضرت یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا اس گھر سے بڑا نور نکل رہا ہے، اس گھر سے بڑا نور نکل رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو کہا ہاں حضرت بات یہ ہے کہ یہ سی گزارتے ہیں کرتے ہیں کریں گے آپ سے نکل بھی جو اپنے گھر کے مردوں کو بھی جوڑو. آئندہ اتوار کو انشاءاللہ یہ ہمارے حاجی اسلم صاحب کے ہاں مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ. آپ کتنے بجے ہوگی؟ ظہر کے بعد ہوگی انشاءاللہ. حاجی صاحب کے گھر میں مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ. تو ظہر کے بعد ساری میری بیٹیاں حاجی اسلم صاحب کے گھر، بھائی عارف سے پوچھ رہے کہ حاجی اسلم صاحب کا گھر کہاں ہے، تو میری بیٹیاں ساری وہاں شرکت کریں. آپ میرے بھائی بھی سارے وہاں شرکت کریں انشاءاللہ. دفعہ ہوگا اور پھر جمعے کو بھی تم مجھے دعائیں دو گے، مجھے دعائیں دو گے کہ وہ فقیر نے ہمیں دی ہے انشاءاللہ. فیس بک کو خود ہی میرا اللہ چھوڑا دے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جب کہ بھائی یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی ہے؟ ہمارے پاس سودا ہی کھڑا ہے، ہمارے پاس سودا ہی کھڑا ہے. انشاءاللہ جو بھی رب کی یاد میں بیٹھے گا اللہ خود بخود دلوں کو صاف کر دے گا، اللہ خود دلوں کو صاف کر دے گا. تو اس لیے میرے ساتھیوں وعدہ کر لو کہ آؤ گے جمعے کو انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو جو آئے گا. ہاں ہاں انشاءاللہ ساتھ کر. ہاں انشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں جب آ جانا اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ رب العزت نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نہیں آؤ گے تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ جانے اور آپ جانے، ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ نیت بس کر لیں. دیکھو وہ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو ٹریفک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نیت نیک منزل خود بخود کر دیتا ہے. دیکھو نا کیا اللہ دیکھو